지난주 초 이화여자대학교. 하버드에서 교환학생으로 이곳에 유학 온 조성아. 무슨 말 하는지 모르니까 a lot about Korean history, Korean culture. I'm taking 한수리? 성아는 현재 하버드대 정치외교학과 3학년, 그리고 몇 안 되는 ROTC 여생도다. 지난 95년 고등학교 졸업 당시 대통령상을 받았다. 성아의 어머니 서진미. 그녀는 전직 미 육군 소령. 지금은 하버드 대학에서 박사 과정을 밟고 있다. 특별해 보이는 어머니와 딸. 그런데 이들은 더욱 특별한 지난날을 갖고 있다. 30년 전 어머니는 한 가발 공장의 여공이었고 딸은 남달리 어려운 환경에서 자라야 했다. 하버드의 서진규, 조성아 모녀. 이들의 삶은 아무리 약한 존재라도 강하게 살 수 있다는 이야기를 전해준다. 하버드 대학교. 봄학기가 시작됐다. 동양학 연구센터인 옌칭 도서관에서 만난 서진규는 논문 자료 검색을 하고 있다. 이 책이 한국과 일본의 그런 경제적인 사정을 설명하는 책이거든요. Japan. Japan relation. 그녀는 한미일 외교사를 주제로 박사학위 논문을 준비 중이다. (90년에) 시작한 하버드에서의 공부. 이제 그 마지막 관문에 와 있는 것이다. 이화여대 교환학생인 성아는 겨울방학 동안 엄마와 함께 있다. 오늘은 엄마의 대학원 동료들이 집에서 모이기로 했다. 준비 겸 모녀는 서둘러 집으로 향한다. 조용하던 서진규의 아파트가 모처럼 소란스럽다. 대학원 동료들을 집으로 초대했다. 동료의 박사과정 입문을 축하하기 위해서다. 어제 노엘이 박사학위 1차 시험을 통과했다. 얼마 전 서진규가 1차 시험을 통과했을 때도 이런 축하를 받았었다. 오늘 파티는 그 답례다. Oh gosh. Yeah. I think it was Speech. Yeah. Speech. I suppose for an hour and a half straight yesterday. I don't have any more words. I know, that's She spelled it out. Okay, Spelled them all out. bottom up. Yeah. Okay, bottoms up. Congratulations. 건배. 이곳 학생들의 국적과 나이는 아주 다양하다. 서진규에겐 자식 버린 어린 학생들도 많다. Who's you going to slice right now? 그런 동료들에게 52살의 한국 여인 서진규, 진 로버스는 아주 가깝고 특별한 친구다. Yeah, I don't know. I mean, all of the graduate students have a tremendous amount of respect for your mom, just because she's already had, I mean, completed an entire career, and now she's coming back to school. I don't know, and kind of doing the same thing with her time from day to day that you are, but at a different level. And no, it's very, very unusual. Also, because she's a very mature in many ways, she really behaves like the elder sister for everybody. Really? Yeah, so that's even before I know her, I think this is really the kind of person we could rely on or even to turn to if we not only in intellectual trouble, even in personal troubles.
서진규의 이미지는 어울리지 않는 것들의 조합이다. 50대, 학생, 직업군인. 그런 부조화는 그녀가 살아온 궤적을 비추고 있다. 주임 교수와 상담이 있다. 서진규는 아침 일찍 서둘러 학교에 왔다. 하버드 학생이 된 지 햇수로 10년째. 하지만 그녀는 아직도 처음 이 교정을 밟았을 때 감격과 혼란이 엇갈리던 그 순간을 잊을 수가 없다. 뭔가 좀 돼보고 싶은 의욕도 많았지만 하버드까지 오리라고는 사실 뭐 상상도 안 해봤어요. 그렇기 때문에 하버드에 들어오면서 이건 분명히 꿈이야. 그러면서 이제 막 꼬집어 보기도 하고, 그리고 이제 그 지나가면서 이제 사람들 뭐 이렇게 막 구경하는 사람들 막 있잖아요. 그러면 그 사람들 보면서 야, 나는 구경꾼이 아니야. 나는 분명히 여기 학생이야. 정식 학생이고. 그러니까 이건 꿈이 아니야. 그러면은 이건 이게 가만히 있어 어떻게 된 거지? 막 그냥 혼동이에요, 완전히. 나이 40이 넘어 시작한 석사 과정이었다. 그녀는 젊은 학생들보다 몇 배 더 피나는 노력을 쏟아야 했다. 그렇게 받은 석사 학위는 그녀의 생애의 새로운 이정표 같은 것이었다. 서진규의 석사 학위 논문 주제는 박정희의 군사 구테타와 미국 외교 정책의 타협이었다. 논문을 쓸 당시 그녀는 현역 미 육군 대위였다. 서진규는 93년 16대 1의 경쟁을 뚫고 박사 과정을 시작했다. 1위의 교수는 현재 박사 학위 주임 교수다. 석사 학위 시절부터 지금까지 서진규에게 큰 도움을 주고 있다. Anyway, so I came up with some, I talked to you about my topic the other day about my thesis, and I looked into the books and so who do I need to talk to, and I thought It was a review of that. Yeah, it's a very fine book, even though it does focus more on Korea and U.S. relations. I think those kind of things, if they're available, it's very interesting. And from the American document from National Archives, there will be a lot of documents about the Hodge government and SCAP, and then they are very good at telling us. I think what Jen is working on is very important, which is to look at Korean-Japanese relations since 1945 through 1965. 65 being the time when the two countries finally normalized relationship, and it's a topic that has been worked on by many people, but I think she can make a major contribution because of her language training. She has, of course, both Korean and Japanese. But I was very surprised and delighted to notice that after she spent many years in the army and after she went away from here and came back, she had not lost that. In other words, she was finding it very easy, I think, to get back into this kind of environment. So whereas many other people in the middle age, 30s, 40s, have found it rather difficult, I think, to relearn. 성아는 정치외교학과 3학년이다. 그녀는 하버드에서 드물게 보는 여자 ROTC 생도다. 하버드는 학비가 매우 비싸다. 하지만 성아는 스스로 학비를 해결한다. ROTC는 등록금의 80%나 되는 장학금을 받기 때문이다. 성아는 엄마와 함께 에즈라 보겔 교수를 찾았다. Hi, how are you? Welcome, welcome. Nice to see you. Nice to see you. Good to see you again. Good to see you again. Please come in. 사회학계의 세계적인 석학인 에즈라 보겔 교수. 그는 성아의 대부임을 자청할 정도로 모녀와 친하다. 보겔은 모녀를 무척 아낀다. 안녕하십니다. 동아시아 전문가인 그는 이들 한국인 모녀의 삶에 관심이 많다. I think that they have, with a very considerable hardship as a single mother,
Jin had to work very hard for her own career and to see that her daughter did well. There's a new generation that now has to learn to be tough. And I think Jin and Jasmine have, in a way, shown that the young people of Korea still have some of that same toughness and determination. 요즘 서진규는 밤이 늦어서야 아파트로 돌아온다. 논문에 필요한 자료를 찾느라 귀가가 늦다. 그날 찾고 확인한 자료들은 그날 정리해야 한다. 집에 있을 때 서진규는 공부만 한다. 햇수로 10년째 하버드 학생이 되면서 계속되어 온 생활이다. 젊은 수재들과의 경쟁은 그만큼 치열하다. 더구나 늦게 시작해 기초가 부족한 그녀로서는 밥을 먹고 잠을 자는 기본적인 생활을 빼놓고는 오로지 공부에 매달려야 한다. 잠자는 거, 먹는 거, 뭐 이제 뭐 어떤 때는 뭐 학교 밖에 안 나가도 되면은 샤워하고 이빨 닦는 거고 뭐 다 포기하고 다 취소하고 청소라는 거는 뭐 학기가 끝날 때까지 거의 안 하는 판이고 그냥 빨래도 그냥 어쩔 수 없이 입을 옷이 없으면은 그제서야 빨래를 한번 할까 그런 식이죠 뭐. 두 명의 룸메이트와 함께 생활하는 그녀의 아파트에는 살림다운 것이 별로 없다. 설거지도 하루에 한 번, 바쁠 땐 인스턴트 식품으로 때우기 일수다. 사실 그녀는 원한다면 얼마든지 편안하게 살 수도 있었다. 재작년까지 미 육군 소령이었기 때문이다. 그러나 그녀는 공부를 하기 위해 군이 보장하는 혜택들을 모두 포기했다. 물론 군대 있으면은 이제 요번에 98년도에 아마 중령 진급을 했었을 거예요. 그러면은 뭐 월급도 굉장히 많죠. 한 달에 평균 뭐 6-7천 불은 됐었으니까 굉장한 수입이죠. 근데 거기서 이제 전역을 하면서 그게 2,000불로 줄어요, 거의. 하여튼 뭐 학비 보조금까지 해서 거의 2,700불 내지 3,000불. 그걸로 이제 거의 반 이상이 줄어버리는데 군도 원했잖아요. 그 막 성공하고 있잖아요, 굉장히. 뭐 막힌 문도 열어가면서 그 인정도 받아가면서. 미 육군에서 서진규는 인정받는 장교였다. 특히 소령 시절 그녀는 주일 미군 사령부 사상 최초의 여성 연락 장교였다. 몬트레이에 있는 국방 언어 학교는 서진규에게 매우 특별한 의미가 있는 곳이다. 일본 연락 장교로 부임하기 전 동북아 지역 전문가 과정에 선발돼 일본어를 배웠던 곳이기 때문이다. もう教室は変わったですね。前は向こうだったんですけど、そう。上野先生は上野先生は明日もずっと働いてらっしゃるんですけども、7時45分からそしたらお名前いただいておいて。陳ロバートソンです。レドマン先生は私の担任先生だったんですから。あ、そうですか。私今レドマン先生と同じ部屋に。あ、そうですか。 처음 그녀가 동북아 지역 전문가를 지원했을 때 미 국방성은 서진규가 한국 출신 여자라고 거절했었다. 보수적인 한국과 일본 남자들의 업무 파트너로 부적합하다고 봤기 때문이다. 그러나 그녀는 1년에 걸쳐 미 국방성을 설득했다. 영국에서 태처 수상이 온다고 하면은 그 여자 보고 당신 여자니까 나 당신하고 거래 못 하겠어. 그럴 남자 한 사람이라도 있어요? 없죠, 분명히. 그런 식으로 설득을 하니까 뭐 그 사람들도 그렇다면은 당신을 시험 케이스로 한번 써보겠어 그런 식으로 하더라고. 그래서 제발 써달라고 시험 케이스로. 89년 동북아 지역 전문가 과정에 선발된 서진규는 국방언어학교에서 일본어를 배웠다. 이듬해 최우수 성적으로 졸업했다.
그리고 연락 장교로 근무했던 일본에서의 3년은 육군 소령 서진규에게 최고의 영광을 맛보게 해준 기간이었다. 일본 사람들이 볼 때는 뭐 제가 대단한 사람이죠. 너무 그리고 제일 신났던 게 이제 그 사람들한테는 뭐 굉장히 멋있는 여자 그렇게 쳐져가지고 일하는데 뭐 하여튼 굉장히 열성으로 저한테 협조했고 아마 남자들 웬만한 남자들보다도 훨씬 성공을 했었던 것 같아요. 예. 하여튼 하나만 첨부를 하면은 그 다음부터는 군대 미군에서 그 지역 전문가로 여자들도 계속 뽑기 시작해서 이제는 여자들도 배치를 받고 그래요. 문제 없이. 그녀의 성공이란 것이 눈높이를 올려보면 그리 대수롭지 않은 것일 수 있다. 그러나 그녀의 출발점이 어딘지를 안다면 누구도 그렇게 간단히 말할 수는 없다. 샌디에고, 그녀의 오랜 친구들이 살고 있는 곳이다. 미국에 처음 왔을 때 유일하게 아는 사람은 윌마와 헨리 부부였다. Anybody home? Hi, Jen. Hi, hi, hi. How are you? It's so good to see you. Come in. I shrunk or something. Do I Yes. take a No, no. or? Oh, no. Henry? Korean. Hey, how are you? Oh, Long time no see. yeah. How are you guys? You're looking great. You know that? Hey, what can I say? this is you. Nothing better. Remember this? Yes, yes, yes. So, Uh-huh. 30년 전 서진규가 선물했던 꽃병이다. yeah. That's not kimchi. No, is it? Crack. Right. But it came over on the ship just fine. That's amazing. I know it is. Yeah. It's older than jasmine. Older than 이들 jasmine. 부부와의 인연은 30년 전 한국으로 거슬러 올라간다. Favorite beer. 당시 서진규는 이들 부부의 식모였다. Yeah. Gupangbu was up here. Seoul Yak was over here. Is it Chip Juin? Chipjuin. Yes. And a housemaid. Yes, a good Yes, student yes. at being a housemaid. Right, yeah. You did learn very quickly, and as I remember, my mother had sent us a vacuum cleaner, Oh, yeah. and most Koreans had not really seen a vacuum cleaner before, and I think that kind of fascinated you, to be able to clean with a vacuum cleaner versus the Korean way of dusting. Yeah, I remember that. Yeah. So beautiful. Yeah. That was How did you make it? 30 years ago. This, 30 years ago? 30 years ago. Gee, longer time than I've been in the States. 30년 전 이른바 식모였던 서진규. 그때 그녀의 환경은 그렇게 어려웠었다. 고등학교 졸업하고요. 이제 거기 대학교는 이제 뭐 갈 수도 없었고 그 집안 형편 때문에 그리고 풍문여고에서 뭐 저는 전교 1등은 아니었어요. 하여튼 뭐 우등생이었지만은 그래도 그 실력 가지고는 장학금을 받으면서 학교를 갈 수도 없고 뭐 별 힘이 없었어요. 별 길이 안 보였어요, 저한테. 그런데 저는 매달릴 데가 없었어요. 그러니까 매달릴 데가 없는 사람들이 갈 곳은 아마 그런 데뿐이더라고요. 69년 고등학교를 졸업한 서진규는 서울 동대문 부근의 한 가발 공장에 다니고 있었다. 60, 70년대 많은 여성들이 생계를 위해 공장으로 갔다. 대학에 못 간 여성들이 구할 수 있는 직장은 대부분 이런 곳이었다. 서진규도 그렇게 가발 공장으로 왔다. 하지만 공부를 하고 싶었던 서진규, 이 일이 잘 될 리가 없었다. 도대체 마음이 없으니까 이 가발이 맨날 퇴짜예요. 자꾸 내기만 하면은. 그래가지고 겨우 하나 통과할까 말까 막 그런 식으로 살으니까 먹고 살 돈도 없는 거죠. 먹을 돈, 그 20원이 없어요. 먹고 살. 그래가지고 이제 밥도 많이 굶고 그러고 이제 또 주변에서 이제 가발 공장이나 그 유경수 회사에서 회관에 있는 사람들이 주로 그거 하는 사람들 뭐 장사하는 사람, 식당에서 일하는 사람 뭐 다 굉장히 진짜 처참한 생활들이죠. 근데 그 사람들이 보기에 내가 불쌍해서 나한테 밥을 사주더라고요. 옆에서 굶고 울고 있는 게 불쌍해가지고. 근데 뭐 나는 꼭 배가 고파서 울었다기보다는 너무 자신이 참 비참한 그게 처절해서 그래서 울은 거죠, 사실.
가발 공장에 다니던 시절, 돌이켜봐도 서진규에겐 가장 비참한 시절이었다. 이런 환경은 어린 시절부터 계속되어 온 것이었다. 어려서부터 그녀는 집안의 굳은 일을 많이 했다. 남자 형제가 4명이나 있었지만 허들은 일은 모두 딸 차지였다. 하나 있던 언니가 시집을 가고 어머니가 술 장사를 시작하면서 어린 서진규는 살림을 도맡아야 했다. 뭐 설거지고 아니 집안 청소고 엄마 뒤치다거리 해주고 저녁에 또 밥 해가지고 식구들 다 먹이고 설거지 해놓고 그러고서는 이제 저는 그때부터 공부를 하는 거죠. 그러고 새벽에 또 다시 또 일어나야 돼요. 그런데 이제 그 밤에도 엄마가 이제 그 장사하는 거를 한 11시나 12시쯤 닫으니까 그러고 나면 이제 전 또 가서 그 설거지 그거 다 해놓고 그러고 또 엄마 뒤치다거리 좀 해드리고. 그렇지만 말을 할 수 없죠. 입 밖에 한마디만 냈다가는 뭐 그대로 매질이 날라오니까. 중학교에 가서도 환경은 나아지지 않았다. 그 무렵 서진규는 그런 집안 현실로부터의 탈출구를 찾기 시작한다. 결국 서진규는 서울 작은 집으로 올라와 풍문여고에 진학했다. 어렵게 고등학교를 졸업했지만 현실은 절망에 가까웠다. 대학은 어림없었고 가발 공장과 골프장을 전전했다. 그 무렵 발견한 취업 이민 광고. 바로 이 광고가 서진규의 인생을 바꿔놓는다. 그거 보고서는 이거다 뭐 하여튼 이거라도 잡자. 그러니까 물에 빠진 사람이 지푸라기 잡듯이 그런 심정으로 이거라도 잡아야 된다 나는. 집에서 제가 여태껏 해온 게 뭐예요? 중학교 국민학교 6학년 중학교 때 사실 식모 이상의 일을 해왔잖아요. 그러고 또 뭐 가발 공장에 다니고 뭐 웨이트레스 하고 식모하고 뭐 그렇게 다를 게 있어요. 뭐 하면 되는 거지. 그러니까 뭐 그런 일에 대해서는 하나도 겁이 안 났어요 사실. 71년 서진규는 식모가 되기 위해 미국으로 왔다. 당시 그녀의 나이 22살. 가진 것은 $100가 전부였다. 처음 그녀가 간 곳은 뉴욕 브롱스. 그녀가 일하기로 돼 있던 식모 자리는 이미 다른 사람이 차지하고 있었다. 당장 갈 곳이 없던 서진규는 값싼 숙소를 찾아 브롱스로 왔다. 이곳은 당시 하알렘이나 마찬가지였다. 그러나 당시 서진규는 미국이라는 사회를 이해하지 못하는 순진한 처녀였다. 옛날에는 이거보다는 조금 나섰던 것 같은데 그렇지만 이제 당장 와가지고 뭐 돈도 없고 한국서 그냥 굉장히 팀아웃이 살다가 보니까 이것도 대단한 집으로 보이더라고요. 그리고 뭐 여기 이쪽에 오면은 저쪽이라든가 저쪽에 뭐 술집 같은 게 있어가지고 거기 뭐 흑인들이 그냥 막 서가지고 길거리에 서서 막 맥주 마시고 떠들다가 내가 이렇게 지나가니까 그것도 22살에 뭐 미니스커트 입고 막 그러고 지나가니까 하이 베이비 막 그러는데도 와, 이 사람들이 나를 알아보는구나 막 그러면서 야 나도 그러면은 이거 진짜 저 상류층에 있는 사람들이 나를 안다는 와 그러면은 나도 출세했구나 막 그런. 그때는 흑인이나 뭐 이런 사람들이 잘 사는 사람들. 잘 사는 미국 사람이면 뭐 다 대단한 사람으로 생각을 했죠. 당시 서진규의 눈에 비친 뉴욕은 별천지였다. 모든 것이 새로웠다. 그녀는 뉴욕 맨하탄에 일자리를 구했다. 여기 같은데. 와 이렇게 변해가지고. 한국인이 운영하는 아리랑 식당이었다. 바로 여기였네. 서진규는 웨이트레스 일을 했다. 식당 일은 힘들었지만 벌이가 괜찮았다. 서진규는 대학에 등록했다. 낮에는 공부를 하고 밤엔 식당 일을 하면서도
그녀는 다만 신나고 행복했다. 아, 너무 변했어. 한국에서 대학을 갈 수가 없었잖아요. 그러니까 그 대학에 대한 동경, 그리고 대학을 갈 수 있었던 사람들에 대한 부러움, 그런 걸로 뭐 마음이 꽉 차 있었잖아요. 그러다가 대학을 갈 수 있었다는 그 자체가 뭐 너무 진짜 꿈 같은 사실이었고, 그러면서 그 대학과 이 일, 힘든 일이 결국은 나를 내 꿈과 가깝게 이루어질 수 있다. 이제 그 희망이 있고, 그리고 또 가능성이 있잖아요. 사실상 뭐 이거 진짜 뭐 허망한 꿈이야. 허황된 꿈이 아니잖아요. 가능성 있는 꿈. 그거를 그렇죠. 힘들 여유가 없었고 희망에 차서 뭐, 그리고 신이 나서요. 힘이 안 들었었어요. 뉴욕 시립대학 버르크 칼리지에서 서진규는 꿈에 그리던 대학 공부를 시작했다. 22살의 처녀 서진규. 그녀가 맞이한 생애 첫 번째 전환점이었다. 그러나 곧 두 번째 전환점이 다가왔다. 버지니아의 포트리. 미 육군 병참부대인 이곳은 서진규에게 아주 의미가 큰 곳이다. So when did you join the army? 18년 전 장교가 된 그녀가 병참 교육을 받고 소대장 근무를 시작한 곳이기 때문이다. Jeez. If you don't mind, I'm gonna go sit down and talk to them for a few minutes. Yes, ma'am. Okay, thanks a lot. Pleasure. 군인들은 여전히 그녀의 동료다. Can I sit down? Actually, I was a major and retired after 20 years. Yeah. So I had a training here. I mean, We're 92 alphas now. yeah, that's a logistics. Automated okay. logistics specialist, and then you have your unit supply, which is 92 Yankee. Yeah, so we had that here at that time in 1981. No, 81 or 82? 81, I believe. And I went to that school here. So that's why I say that's called the gentleman's course, or I call the gentle ladies course, But yeah. 이야기 도중 막 도착한 신병들이 들어오고 있었다. 23년 전 서진규는 미 육군 신병이었다. 당시 그녀는 사병으로 입대해 포트 잭슨에서 신병 훈련을 받았다. 그때 그녀는 28살의 아이 엄마였다. 당시 그녀는 태어난 지 8개월 된 딸 성아를 떼어놓고 입대해야만 했다. 하여튼 뭐 애가 굉장히 보고 싶다. 그리고 그 가슴에 이렇게 8달 때 이제 퍽 안기는 그냥 포근한 애 아니에요. 완전히 그때는. 그리고 뭐 얘가 이제 애가 굉장히 좀 순하고 착해가지고, 그리고 또 엄마를 굉장히 따랐으니까 그게 뭐 가슴이 허전했죠. 완전히 뭐가 빈 것 같고 이렇게 찾고 저녁에도. 남편 때문이었다. 남편은 상습적으로 서진규를 폭행했고 그 정도도 매우 심각했다. 어린 자식을 떼어놔야 했을 만큼 남편으로부터의 도피는 절박했다. 이혼하려고 몇 번 했다가도 또 다시 돌아서고 또 다시 돌아서고, 그래놓고선 또 나중에 매 맞을 땐 뭐 싸움할 땐 또 후회하고 막 그러는 게 제 자신이 미워요 아주. 근데 나를 강제로 이 사람과 헤어지게 만드는 방법은 군대 가는 게 아마 괜찮을 거다. 그러나 사병 훈련은 힘들었다. 출산에 이어 유산까지 겪은 몸으로는 더욱 무리였다. 10살이나 어린 젊은 사병들 틈에서 그녀는 오로지 살아남기 위해 훈련을 견뎠다. 어떤 때는 진짜 하다못해 그 시랍을 해야 돼. 시험을 보거든요. 이렇게 몸 눕혔다 일어나는 거 있잖아요. 그걸 하는데
애 낳고 또 이제 그 유산하고 그러면서 이 배에 힘이 하나도 없잖아요. 이거 하니까 처음에 들어가가지고는 한 개를 못했어요. 한 개를 좌우지가 막 일어나려는데 안 일어나져요. 막 그런데 그냥 뭐 틈만 나면 자기 전에 그냥 뭐 맨날 연습하는 거죠. 그러더니 나중에 나갈 때는 그건 만점 맞더라고요. 하여튼 그때 몇 개였는지 잊어버렸는데 좌우지가 만점 맞고 나가더라고요. 그러니까 뭐 예 그런 식으로 한 거죠. 완전. 서진규는 가장 우수한 성적으로 훈련을 마쳤다. 첫 부임지는 한국의 용산 미팔군 사령부. 그녀는 헌병중대에 배속됐다. 한국을 떠난 지 6년 만이었다. 79년 서진규는 병장으로 진급했다. 당시 그녀는 한국에서 화제가 됐다. 살기 위한 도피처로 선택했던 군대. 그곳은 그녀 삶의 터전이 됐다. 괴로웠을 때는 꿈에 의지를 했고 뭐 잘 됐을 때는 이게 꿈인가 꿈이 아닌가 하는 조바심에서 살고 그런데 좀 꿈 같았어요 사실. 진짜 관계가 무량했고 그러고 막 아는 사람들 만나가지고 그냥 얘기해주고 싶고 가르쳐주고 싶고 그렇게 막 또 특히 너는 가서 거기 그렇게 가면은 창녀된다더라 막 그렇게 겁주는 사람한테는 괜히 가서 막 더 자랑해주고 싶어요. 해주고 떳떳하게 그냥 봐 틀렸잖아 네 말이 막 그걸 증명해주고 싶고 하여튼 그런 심정이었어요 굉장히. 서진규는 역경이 인간을 단련시키는 모습을 보여준다. 사병으로 4년을 근무한 그녀는 미 육군 장교에 도전한다. 그녀 생애 3번째 전환점이었다. 간부 후보생 학교에 입교한 그녀는 14주 동안의 훈련을 만점으로 통과했다. 그리고 81년 미 육군 소위가 됐다. 물을 만난 용이 된 셈이죠 거의. 그런 기분이었더라고요 완전히. 그리고 내 꿈이 이루어진다 하나하나. 그리고 한 단계 한 단계 나는 막 올라가고 있다. 그러면서도 또 그 내가 그렇게 막 하나님처럼 생각했던 그렇게 대단한 사람으로 생각했던 그 미군들하고도 특히 이제 장교가 되고 나서도 장교들하고 막 경쟁을 해서 이 사람들을 또 지나서 아주 나는 더 올라가고 있으니까. 그러니까 뭐 신나는 거죠 완전히. 이거는 내 세상 만난 기분이었고. 공수 훈련은 그녀의 강인함이 어떻게 만들어졌는지를 보여준다. 두렵거나 어려울 때 그녀는 자기 자신을 객관화시켜 바라보았다. 그 결과 고소공포증을 가진 서진규는 공수 자격자가 됐다. 왜 저 사람들은 할 수 있는데 왜 나는 못할 이유가 뭔가. 나도 한번 해보자. 그러고 이제 올라가면서 사실 무서웠어요. 굉장히 무서웠어요. 그렇지만 자존심 때문에 사실 그 도중에서 포기를 할 수가 없었어요. 저 사람들도 하는데 나라고 중간에서 좌절할 수 없다. 그래가지고 그냥 완전히 저 자신한테 명령을 했죠. 그냥 넌 안 돼. 저기서 돌아서면 안 돼. 그리고 그냥 계속 올라가. 생각하지 말고 그냥. 그러고 그냥 뭐 덜덜 떨거나 말거나 그냥 올려보냈죠. 뭐 제 자신. 용산 근무 시절 서진규는 남편과 다시 합쳤고 아들 성욱이가 태어났다. 그러나 남편과의 불화는 더욱 심각해졌고 결국 이혼하고 만다. 그때 당시 4살 박이던 아들 성욱이를 그녀는 끝내 포기해야 했다. 그렇게 세월이 흘렀다. 성욱이는 산타바바라에 살고 있다. 서진규는 성화와 함께 아들을 만나러 간다. 모녀는 올 1월 초 헤어졌던 성욱이를 단 한 번 만났었다. 16년 만이었다. 16년. 그 오랜 세월 동안 그녀는 헤어진 4살 박이 아들을 가슴에 묻은 채 살아왔다.
저처럼 머리 이렇게 기르면 있을 텐데. 지금 아들의 모습에선 어린 4살 박이의 모습을 찾을 수가 없다. 아닌 것 같은데. 때로는 그 4살짜리 고개 이제 보고 싶어가지고. 아들이 많이 보고 싶으셨죠? 그렇죠. 우리 때도 많았어요. 성화 없이. 성화는 직접 키우셨으니까. 그렇죠. 그 아들 지난해 딱 만났을 때 남다르셨겠어요. 글쎄요. 걔를 만났을 때 이제 제가 헤어진 애는 제가 보고 싶은 애는 4살짜리였거든요. 얘는 20살짜리예요. 완전히 다른 사람이더라고요. 그러니까 얘를 보면서도 그 4살짜리가 그리워서 막 눈물이 나는 거죠, 저는. 사진은 봤는데도 낯설고 그러면서도 제가 두리번거리게 되더라고요. 그 애가 어디 갔을까? 이 4살짜리가 어디 갔을까 하는. 많이 기다렸니? 아니? 금방 왔어요. 네. 아이고, 좋았어. 오늘 이들의 만남은 헤어진 이후 2번째다. 그러나 어색함이 없다. 마치 오랫동안 함께 살아온 가족인 듯하다. BMW 보고 네, 좋았어요. 일도 잘하고. 아들의 집. 서진규는 그동안 아빠와 함께 살아온 아들 성욱이가 사는 모습을 처음 본다. 올해 20살이 된 아들 성욱은 산타바바라 주립대학에 다닌다. 먹고 사는 것도 스스로 해결한다. 혼자 사는 아들의 방에는 밀린 빨랫감 외에 아무것도 없다. 쌍욱이의 패스포트. 아이고, 그래. 어머니 서진규는 그것들을 주워들고 할 말이 없다. 내 추억이야. 내 추억. 몰랐어. Don't cry over spilled milk. 진짜 엎지르. I grew up in America, and so it's pretty common in America. Like 친구들도 다 그랬어요. Like from time to time, like I would think about her and like wonder, but I didn't really know what she looked like. My life was pretty 바빴어요. 그래서 보고 싶었는데 그게 it wasn't that big of a deal really. Like, yeah, I would have liked to seen her earlier, but since I hadn't, it wasn't. It didn't affect me too much. 여기서 자는 거야 그냥? 이들은 참 불행한 가족이다. 그러나 불행은 이 가족을 쓰러뜨리지 못했다. 어떻게 그것이 가능했을까? 16년 세월의 저편에서 건강한 청년으로 나타난 아들. 그의 팔을 잡는 어머니의 손길엔 그런 놀라움과 고마움과 연민이 모두 담겨 있는지 모른다. 대학이가 이 동네 아일라비스타 동네 속에 있어요. 그리고 그 동네는 그 동네 또 많이 있어? 네, 1 mile by 1 mile area인데 west of the Mississippi. 올라가 카레 만들어줄게. 아이고. 네. 그래. 잘 가. 전화. 너 받아. Alright. 갈게. 다음 날 아침 처음으로 하룻밤을 같이 보낸 가족은 그렇게 서둘러 헤어졌다. 하버드로 돌아온 서진규 모녀는 평소와 다름없이 조깅으로 하루를 시작했다.
다음 날 하버드로 반가운 사람이 찾아왔다. 얼마 전까지 이 도서관에서 잠시 연구원 생활을 했던 샤롯이다. 샤롯은 서진규의 군 동료다. And here you are studying for your doctorate. Yeah, I'm gonna be a PhD. When I first met you, you were just a little old lieutenant. Little young lieutenant, you mean? That didn't know what you were doing in all this world of sea. Yep, that's right. Yeah. 미 육군 대령으로 예편한 샤롯은 한국 근무 시절 서진규의 직속 상관이었다. Working in her field, the American officers, but of course she had one of the advantages when she went out to those piping stations where most of the people spoke Korean. She could speak to them to really find out what was going on. So she was a good little asset to send to the field. But I had to admire her for and how well she handled it all. And I just didn't ever think she'd make it through college and everything else that she dreamed about. But it's all come together yet so far. Taken a lot of stamina on her part, though. 85년 서진규는 퇴계원 유류부대 중대장으로 부임했다. 주한미군 최초의 여성 중대장이었다. You did not stop there and continuously drove on. I truly believe that without your totally dedicated support, we would have never been able to come this far. 군은 서진규 자신의 꿈에 다가갈 수 있는 발판이 돼주었다. 군 생활을 하면서도 그녀는 메릴랜드 야간 학부로 옮겨 계속 공부를 하고 있었다. 87년 1월 그녀는 마침내 대학을 졸업했다. 공부를 시작한 지 14년 만이었다. 그런 처지에 태어나가지고 그런 사회 속에서 제가 일어나서 뭔가 할 수 있었다는 것은 뭐 갑자기 뭐 어디 하늘에서 돈이 떨어지든지 갑자기 금광을 제가 발견했든지 그렇지 않은다면 저는 공부밖에는 길이 없었어요. 그러니까 그 길밖에 오로지 그 길밖에는 없다. 이제 그거를 해가지고 공부를 그냥 악착같이 팠던 거죠, 계속. 서진규는 혼자 몸이 아니었다. 군대 생활을 하면서도 딸 성아는 직접 키우고 있었다. 그러나 혼자서 성아를 키우기가 쉽지 않았다. 성아의 성적은 늘 꼴찌를 면치 못했다. 여러 나라를 옮겨 다니다 보니 심각한 언어 장애를 겪고 있었다. 서진규는 어린 마음에 상처를 주거나 무언가를 하도록 강요하지 않았다. 하라 그러면 그렇게 하기가 싫어요. 진짜 아주 억지로 막 아주 굶어가면서라도 막 진짜 하기가 싫어요. 그러니까 엄마가 진짜 그때 자기는 어떻게 했다 뭐 그런 거를 예를 많이 주셨던 것 같아요. 그러니까 아무래도 예를 주시면은 나한테 이렇게 하라는 것이 아니라 이제 나도 이랬으니까 뭐 좀 더 이제 저도 이제 뭐랄까 이해를 할 수 있게끔 그런 방식을 많이 하셨어요. 엄마는 진짜 딱 잡아가지고 넌 왜 이러냐 이렇게 하지 마라라는 좀 거의라기보다는 아예 없었던 것 같아요. 자존심이 굉장히 강한데 자존심 강한 사람들은 뭐 저부터도 자존심이 강한 사람이지만은 남 앞에서 야단을 맞으면은 어른이나 아이나 우선 창피해요. 혐오감이 생기고 그러면서 동시에 화가 난다고요. 그리고 반발이 생기고 그러면은 말을 들을 것까지도 삐뚤어 나가는 경향이 있어요. 그래서 그거를 막기 위해서는 사람들 앞에서 야단을 치는 거는 절대 금물이에요. 저는. 군 생활은 지역 이동이 잦았다. 서진규의 군대 근무지나 훈련지는 세계 여러 나라였다. 훈련이 있을 때마다 엄마는 자주 집을 비웠다. 그리고 평균 2년에 한 번꼴로 이사를 다녀야 했다. 이런 엄마의 현실을 성아는 받아들여야 했다. 쓸쓸하고 또 친구들이 이제 안녕하고 자꾸 만나면 이별 같이 좀 그렇게 만나자마자 1년 후면 얘랑 또 안녕해야 되는구나 하고 그게 머리 뒤에 있으니까 아마 제가 그런 생각을 하면은
이제 뭔가 좀 유혹감을 좀 주는 그런 게 있었어요. 그러니까 네가 여기 가면은 이런 게 있고 이런 게 있고 참 이런 것도 볼 수 있고 되니까 아주 좋지 않겠냐. 그러면 저도 이제 맨 처음에 좀 약간 이러다가 그렇긴 하네 하고 또 저도 모르게도 가가지고 진짜 괜찮네 하고 이제 슬슬 뭐랄까 좀 쓸쓸하고 외롭고 막 그 기간을 좀 넘어버리는 거죠. 90년 성아가 고등학교에 진학할 무렵 서진규도 하버드로 왔다. 서진규는 이사 오기 6개월 전부터 이 지역을 답사하면서 성아가 갈 학교를 찾았다. 그녀는 새로운 부임지가 결정되면 가장 먼저 했던 일이 그 지역에서 가장 환경이 좋은 공립학교를 찾는 것이었다. 그렇게 선택한 벨몬트 고등학교에서 성아는 급격히 달라지기 시작했다. Ages of imagination. Yeah, I guess so. 그 영어 가리키던 영어가 한국말 가리키던 데가 저쪽에 저 디스코라고 써 있던데 저기 안에서 이제 제가 할 수 있는 일이라는 거는 물론 뭐 돈이 많지 않으니까 뭐 사립을 뭐 마음대로 딱 골라서 갈 수는 없고 대신 공립만을 찾는데 이제 가기 전에 거기에 그 지역에 대해서 아는 사람이라든가 뭐 하여튼 그 사람을 있는 대로 찾아가지고 그 지역에서 공립 중에서 제일 좋은 학교가 어디냐 이제 그걸 자꾸 물었어요. 그래가지고 항상 그거를 이사 가기 전엔 하고 있는데 여기 올 때도 그러니까 얘도 덩달아서 막 그냥 같이 경쟁을 하는 거예요. 그러면서 공부를 해도 안 지려고 그냥 그러니까 얘는 하는데 왜 나는 못해 그런 식으로 막 하기 시작하더라고요. 이거 봐라 그러니까. 고등학교를 졸업할 때 성아는 미국 전체 고교 졸업생 중 141명에 뽑혀 대통령상을 받았다. 이들은 편모 가정의 성공 사례로 사회학 논문의 소재가 되기도 했다. 사춘기를 지나면서 딸은 엄마의 현실을 정확히 알고 그 범위를 벗어나지 않았다. 잘하는 게 즐거웠고 뭔가를 해냈다는 즐거움이 있었고 그 맛은 참 막 노력해가지고 성공하면은 진짜 엄마만큼은 그 정도로 진짜 아주 진하게 오는 즐거움은 아니겠지만 저로서는 그래도 뭐 무력한 학생 애지만 그래도 나도 나 나름대로 내 세계 안에서 할 수가 있는 게 있고 좀 힘이 생기는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 그리고 기쁘고 뭐 하여간 그 즐거웠어요. 그렇게 하는 게. 성아는 하버드 학생이 됐고 또 ROTC 생도가 됐다. 엄마가 갔던 길, 장기 훈련을 먼저 받은 선배로서 후배들에게 경험담을 들려준다. Halfway through, I think, you're gonna hand out the sheets. You're gonna be right in front of your peers, and you're gonna remember what that person sitting right next to you did. 1 to 12 or 1 to 10, how many people you have in your squad. You have no choice. You have to put the numbers down. So. Yeah, exactly. So the cadets might not say anything in front of you. You guys might be all buddies, but when it comes down to peer eval, it becomes dog eat dog world. And I tell you what, it comes out in peer eval. 어려서부터 엄마를 닮고 싶었던 성아. 엄마는 성아의 살아있는 교과서였다. 엄마랑 비슷하게 하고 싶다, 똑같이 하고 싶다, 뭐 그런 것도 어렸을 때 굉장히 영향을 받고 그래서 막 엄마가 군인이니까 나도 군인이어야지. 엄마가 학교에서 막 열심히 하니까 나도 해야지. 엄마가 일어를 배우니까 그럼 나도 공부해야지. 그렇게 된 거죠, 완전. 엄마를 완전히 닮아가는. 예. 그런 거죠. 그러니까 지금 많이 비슷해요. 비슷하면서 이제는 좀 많이 좀 다른 점도 많이 있는 것 같은데 그때는 진짜 아주 엄마의 뭐 요새 그 클론 같은 걸 한다는데 엄마의 클론이 되고 싶은 마음이었죠. 96년 성화와 함께 하버드를 다니고 있을 그 무렵 서진규는 자신의 진로에 대해 심각한 고민을 하게 됐다. 군과 하버드, 어느 한쪽을 포기해야 하는 상황이었다. 그러나 그 어떤 것도 쉽게 포기할 수 없었다.
98년도에 중령 진급 예정이었거든요. 그러니까 그걸로 계속 하려면은 중령 진급을 하려면은 이제 그 레귤러 아미로 바꿔야 되는데 일단 바꾸고 나서는 제가 중령이 되고 나면 한 3년 이상은 근무를 해야지 제대할 자격이 생겨요. 그렇게 되면은 이 하버드에는 90년부터 카운트다운이 시작돼 가지고 10년 원래 캡이 있는데 리밋이 있는데 그러니까 그걸 빨리 와서 안 끝내면 이거 하버드를 그만둬야 할 상태라고요. 그러니까 하버드를 그만두느냐 아니면 군을 그만두느냐 저는 이제 선택의 뭐 기로에 섰다는 거 할까요? 그러니까 96년 12월 서진규는 20년의 군대 생활을 과감히 정리했다. Who knows? She probably would have made general if she'd stayed around the army long enough. And then she would have had the security of retiring like I do. But she had other dreams, and she's willing to push the envelope and go after those dreams and really go looking out there. And 하버드의 선택은 서진규 생애 4번째 전환점이었다. 제천의 시골 중학교에서부터 그녀의 일관된 꿈은 공부였다. 여기까지 오는 길은 험난했지만 그녀는 포기하지 않았고 역경을 통해 자신을 강하게 키워갔다. 그리고 지금 또 다른 서진규를 준비하고 있다. 저 같은 경우는 이제 경험이 굉장히 많기 때문에 경력이 이제 한국, 일본 다 근무를 했었고 또 세 나라 말을 하고 하버드 거기 학벌이 있고요. 그래서 취직하기가 굉장히 쉽거든요. 그래서 정부로 다시 들어가고 싶어요. 미국 정부지만은. 그래서 외무부로 들어갈지 뭐 CIA로 들어갈지 아니면은 뭐 다시 미군으로 들어갈지는 알 수가 없어요. 뭘로 들어갈지는 지금은. 그렇지만 하여튼 일단 글로 들어가서 지금까지 배운 거 저는 그 필드에 나가서 실제로 활용을 해보고 싶어요. 한미일 관계에서 뭐 제가 할 수 있는 활약이면은 뭐든지 공헌할 수 있으면은 하고 싶어요. (3월) 초 성화는 이화여대로 떠날 채비를 한다. 지난해 9월부터 교환 학생을 시작했다. 교환 학생이라겠지. 서진규가 미국으로 왔을 때 그녀의 나이 22살, 바로 딸의 나이였다. 엄마. 좀 가야 되겠다. 미리 가가지고 거기서 그 사람들이 또 뭐 체크해가지고 보니까. 이미그레이션 것도 있고. 이거 까불고 있어 혼자서. 다녀오겠습니다. 그래. 네. 몸 조심하고. 예. 자신이 도망치듯 떠나온 한. 그 한국을 배우기 위해 성화는 한국으로 돌아가고 있다. 이화여대에도 새 학기가 시작됐다. 성화는 무척 바쁘다. 친구도 사귀고 한국 사람들을 알기 위해 노력한다. 무슨 말 하는지를 모르니까 그냥 뭐 그러려니 하고. Taking a lot of classes, a lot about Korean history, Korean culture. I'm taking 한소리? 한국의 역사와 문화를 배우는 데도 열심이다. 한국에서의 생활비와 학비 걱정은 없다. 하버드에서 지원하기 때문이다. 성화는 한국에 대해 좀 더 많은 것을 알고 싶다. 한국 사회와 풍습, 그리고 음식까지도 제대로 배우기 위해 노력한다. 미국에서 친구들이 한국에 대해 물어올 때 제대로 대답을 못했던 기억을 갖고 있기 때문이다. 보스턴 하버드 아파트. 반가운 소식이 왔다. 성화로부터 이메일이 온 것이다. When you gonna study too? 유 좋아하네. 참. 그랜마스에서 하고.
하이 자스민 짱. 이메일 받았다 이 녀석아. 아 받았어요? 잘 됐네. 야 인제야 이메일을 보내니 그래. 그 자석 하여튼 알아줘야 된다 니 놈은. 엄마 잘 알잖아요. 그 책 찾아서 얼마 비싸지 않디? 응 그렇게 안 비쌌어요. 할머니 엄마 전화 안 하신다고. 아이고 엄마 바빠 죽겠다 이놈아. 그렇게 말씀드리고 있습니다. 그러니까 whenever you have time. 무슨 말인지 알지? 하여튼 시간 날 때마다 이메일이라도 보내다고. 그래. 그래. I miss you. 오케이, 자네. 잘 있어. 서진규는 요즘 하루 24시간이 부족하지만 그녀는 행복하다. 오늘에 이르기까지 그녀는 오직 어딘가에 있을 희망을 찾아 30년 세월을 살아왔다. 그녀의 모습은 마치 강한 것은 아름답다라고 말하는 듯하다. 그러나 그녀의 강인함은 보통 수식어로는 표현되지 않는다. 그녀는 죽을 각오로 살아온 것이다. 죽을 각오로 하는 것도 어쩌면 저 하나의 그걸 성취하기 위한 자기 자신에게 용기와 힘을 주기 위한 수단이었는지도 몰라요. 사실 뭐 죽을 각오 아니었어도 어쩌면 해냈을지도 몰라요. 그렇지만 너무 힘들어하니까 저 자신도 힘들잖아요. 그러니까 힘들어하는 자신을 격려하기 위해서는 야 죽기 아니면 살기다. 뭐 이렇게 시시하게 그거 하느니 뭐 죽는 게 낫지 않느냐. 그 죽을 각오면은 한번 살기로 한번 결심하고 해봐라. 그렇게 이제 격려를 하면서 해왔던 거죠. 가장 어려운 순간마다 자신의 현실을 새롭게 만들어간 서진규. 그 모습을 바라보면서 딸 성아는 자랐다. 모녀는 서로에게 유일한 선택이었다. 그것은 세상에서 가장 가까운 가족의 모습이다. 하버드 대학의 에즈라 보겔 교수는 희망을 대물림하는 모녀의 모습을 통해 새로운 세대의 강인함을 말한다.